you. Touch us again with power from you, God. We can't contain our longings for you. Lord, you hear when we call. Let revival fire fall. Let revival touch us all. Holy Spirit, you are welcome here. Let revival sweep this land. Let revival blaze again. Holy Spirit, be forever near. Hallelujah. హల్లెలూయా. I bring greetings to you in Jesus' precious name. యేసు శుభనామములో మీకు శుభములు కలుగును గాక. What a wonderful day today God has created. దేవుడు ఈ రోజు ఎంత అద్భుతంగా మించి ఉన్నాడు. Truly He loves us. నిజంగా అతను మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. Truly He lives with us. ఆయన మనతో జీవిస్తున్నాడు. His grace, mercy abundantly abounding upon us. ఆయన యొక్క కృప కనికరం మన పట్ల ఎల్లప్పుడూ నిరంతరంగా ఉన్నవి. As God's prophet, I welcome you for this program in Jesus' name. దేవుని ప్రవక్తగా ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ కి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను. I want to thank all the partners మీ పార్ట్నర్స్ అందరికీ for ఆహ్వానిస్తున్నాను. all your financial supports. మీరు చేస్తున్న ఆర్థిక సహాయం బట్టి వందనాలు. I want to thank God for all the miracles that God is doing. మరి మీ జీవితాల్లో దేవుడు చేస్తున్న అద్భుత కార్యాలను బట్టి I వందనాలు. want to thank God for all the pastors who are connected with this ministry. మరి ఈ పరిచర్యతో అనుసంబంధం కలిగినటువంటి పాస్టర్స్ నాయకులను బట్టి వందనాలు. Today will be an awesome day. ఈ రోజు ఇంకొక అద్భుతమైన దినమై ఉన్నది. I know you're waiting for this time. ఈ సమయాన్ని బట్టి మీరు వేచి ఉన్నారు. Let's turn our Bibles to the book of Genesis. మరి ఆది కాండమునకు వెళ్దాం. And my title of my topic is ఈ రోజు మన ధ్యాన అంశము Know Your Source. నీ ఆధారం ఏమై ఉన్నదో తెలుసుకో. Hallelujah. హల్లెలూయా. Glory be to God. దేవునికి మహిమ. I want to turn your attention to the book of Genesis chapter 1 and we will see verse 11. మరి ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయం 11వ వచనంను చూద్దాం. Then God said, let the earth bring forth grass, the herb that yields seed, and the fruit tree that yields fruit according to its kind, whose seed is in itself on the earth. And it was so. దేవుడు గడ్డిని విత్తనములిచ్చు చెట్లను భూమి మీద తమ తమ జాతి ప్రకారము తమలో విత్తనములు గల ఫలమిచ్చు ఫలవృక్షములను భూమి మెలిపించును గాక అని పల్కగా ఆ ప్రకారం ఆయను. We have to know our source. మన యొక్క ఆధారం ఏమై ఉన్నదో మనం తెలుసుకోవాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Our life, our sustainment, our maintenance, our survival, our nourishment, our food depends from the source we come from. చూడండి, మన మూలము నుంచే మన యొక్క జీవము, మన యొక్క ఆరోగ్యము, మన బలము, మన క్షేమం అంతా కూడా ఆధారపడి ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Knowing the source. మన యొక్క ఆధారంను గ్రహించాలి. In verse 11, 11వ వచనంలో when God is making the whole universe, the whole earth and the world, there is a definite system, definite method how God made it. చూడండి, దేవుడు భూమిని దానంతటిని సృష్టించినప్పుడు ఒక పద్ధతిలో ఆయన చేశాడు. Amen. It is not in just in a normal vague terms, general terms. Okay, God said this and God did that. No. If you see the Bible very clearly, there is a Holy Spirit has hidden very precious revelations in that, and we can understand the truth of God's love that God has for us. చూడండి, మన వాక్యాన్ని ఇంకా లోతుగా పరీక్షించినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కొన్ని మర్మాలు, కొన్ని రహస్యాలు లోతులో దాచి ఉంచినట్టుగా మనం చూస్తాం. It is not in general vague terms. అదేదో సాధారణంగా చెప్పబడిన మాటగా లేదు. God said this happened. No, it's not just general or vague terms. దేవుడు అలా పలికాడు, అలా జరిగింది, అట్లా సాధారణంగా కాదు. Very specifically, very definitely we see the manner, the way, the method how God created. చూడు, దేవుడు ఏ రీతిగా ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా ఒక ఉద్దేశంతో సరైన రీతిలో అది సృజించినట్టుగా మనం చూస్తాం. In verse 11 we see God creating all the vegetation, all the trees and all the fruits
and the very big large forest of the entire world. చూడండి, ప్రపంచంలో ఉన్న ఆ యొక్క వనములనన్నీ ఏ రీతిగా సృజించాడో మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. అక్కడ చెట్లను ఏంటిది, మరి విత్తనములను ఏ రీతిగా ఆ ఫలవృక్షములను ఎలా చేశాడో మనం చూస్తాం. He didn't say let vegetation come, let trees come, let fruits come, let forests come. God never said like that. దేవుడు కేవలం ఏదో ఒక అడవి రావాలి, లేదా చెట్లు మొలవాలి, లేదా ఫలాలు రావాలి అలా చెప్పలేదు. No, here we see verse 11, let the earth bring forth all these things. ఆయన ఏమన్నాడంటే భూమిలో నుంచి ఇవన్నీ వచ్చును గాక అన్నాడు. God spoke to the earth, he spoke to the ground very specifically. చూడండి, ఖచ్చితంగా భూమి మొలిపించును గాక అని పలికాడు. He gave the command, he gave the word to the earth. చూడండి, ఈ యొక్క ఆజ్ఞ ఆ భూమికి చెప్పాడు. Hallelujah. He gave the commission, he gave the work, he gave the responsibility, he gave the power, he gave the authority, he gave the anointing, he gave the word to the earth, to the ground, and the earth produced all these things. Amen. చూడండి, దేవుడు భూమికి ఆజ్ఞాపించాడు, భూమిని అభిషేకించాడు, భూమికి ఒక నియమము నియమించాడు. ఏంటండి, ఇవన్నీ కూడా మొలిపించాలని. He spoke to the earth, he spoke to the ground as if earth is a person. చూడండి, ఆయన భూమితో ఎలా పలికాడంటే ఏదో భూమి ఒక వ్యక్తిగా ఉన్నట్టుగా. Hallelujah. Just like the father gives a work to the son, beta, you go there, go and do this, and the son goes and does it. The same way, like we see, earth is like a person here. చూడండి, తండ్రి కుమారునికి ఏ రీతిగా ఈ పని చెయ్యు అని చెప్పి పంపిస్తాడో అలా ఈ భూమితో మాట్లాడినట్టుగా మనం చూస్తాం. God never said vegetation come, the forest come, the fruits come, the trees in the whole world come. He never said that. ఆయన ఇప్పుడు ఇలా చెప్పలేదు, ఈ యొక్క భూమి అంతట్లో చెట్లన్నీ కూడా వాటంతట అవే రావాలి, లేదంటే ఈ యొక్క అడవి పుట్టాలి, లేకపోతే ఫలాలు రావాలి అని చెప్పలేదు. He gave the job to the earth. అది భూమికి ఒక నియమము, ఒక ఆజ్ఞ He ఇచ్చాడు. gave the command to the earth. ఆ యొక్క ఆజ్ఞ భూమికే ఇచ్చాడు. And the earth was like a Mr. Miracle to bring all these things out. ఆ భూమి ఒక అద్భుతంగా మారి ఇవన్నిటిని కూడా తీసుకొని వచ్చింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. And yeah, the earth brought all these beautiful, powerful, supernatural things. ఈ భూమి ఈ అసాధారణమైన రీతిగా అద్భుతంగా ఇవన్నీ తీసుకొని వచ్చింది. Let's read verse 20. మనం 20వ వచనం చూద్దాం. Then God said, let the waters abound with abundance of living creatures, and let birds fly about the earth across the face of the firmament of the heavens. దేవుడు జీవము కలిగి చలించు వాటిని జలంలో సమృద్ధిగా పుట్టించును గాకని, పక్షులు భూమిపైని ఆకాశ విశాలంలో ఎగురును గాకని పలికెను. Amen. ఆమేన్. Here first we see God is speaking to the earth, to the ground. చూడండి, మొట్టమొదట దేవుడు భూమితో మాట్లాడినట్టుగా మనం And the చూస్తాము. earth did the miracle work. అక్కడ భూమి అద్భుతమైన కార్యం జరిగించింది. Amen. And then now here second we see God is now speaking to the waters. ఇప్పుడు దేవుడు జలములతో మాట్లాడుతున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. God is commanding the waters to do something. ఇక్కడ జలములకు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు ఏం చేయాలో. Water is like a man, like a human being, like a person. జలములు ఎలా ఉన్నాయి, ఒక వ్యక్తిలాగా కనబడుతుంది. Come on, you water, now you go and bring forth all the living creatures, bring forth all the fishes and everything inside, you fill it up. ఇక్కడ దేవుడు ఎలా చెప్తున్నాడు, జలములకు చలించు వాటిని, జీవం గల వాటిని నీవే తీసుకురా అని వాటికి And the ఆజ్ఞాపించాడు. waters produce all those things whatever God has spoken. దేవుడు పలికిన ఆ మాట ఈ జలములు తీసుకొని వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తాం. Wow, it's so amazing how the way God does things. చూడండి, దేవుడు ఎలా అద్భుతంగా చేస్తాడో ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. I want to turn your attention also to verse 24. ఇక్కడ 24వ వచనం మళ్ళీ చూద్దాం. Then God said, let the earth bring forth the living creature according to its own kind, cattle and creeping thing and beast of the earth, each according to its kind, and it was so. దేవుడు వాటి జాతి ప్రకారము జీవం గల వాటిని అనగా వాటి జాతి ప్రకారం పశువులను, పురుగులను, అడవి జంతువులను భూమి పుట్టించుగాక అని పలికెను, ఆ ప్రకారం ఆయను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Again we see God is speaking to the earth. మళ్ళీ తిరిగి మనం చూసినట్లయితే దేవుడు భూమితో మాట్లాడుతున్నాడు. First he spoke to the earth, మొదట భూమితో మాట్లాడాడు, and then he went to the waters. మళ్ళీ తిరిగి జలంలో యొద్దకు వెళ్ళాడు. He went and spoke to the waters to do certain things. ఆ నీళ్ళ ఏం చేయాలో చెప్పాడు. And from the waters again he came back to the earth.
మళ్ళీ ఆ నీళ్ళ నుంచి మళ్ళీ భూమి యొద్దకు వచ్చాడు. And he's saying, he's giving assignment, he's giving job, he's giving authority, anointing, power to do certain job. చూడండి, ఈ యొక్క భూమి చేయడానికి దాన్ని అభిషేకిస్తున్నాడు, ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు, మరి దానికి ఒక బాధ్యత కలుగజేస్తున్నాడు. He's commanding the earth to bring forth all the cattle in the whole world, all the animals in the whole world, all the reptiles, living creatures, my God, millions and billions. చూడండి, ఆ యొక్క భూమి మీద ఉండాల్సిన పశువులను, ఆ యొక్క పురుగులను, అడవి జంతువులను అన్ని కూడా ఆ భూమి తీసుకొని రావాలని దేవుడు భూమికి ఆజ్ఞాపించాడు. I can see with my prophetic eyes నా ప్రవచనాత్మకమైన దర్శనంతో నేను God Almighty speaking to the earth. దేవుడు భూమితో మాట్లాడడం నేను And చూస్తున్నాను. from the inside of the womb of the earth, ఆ యొక్క భూమి గర్భంలో నుంచి dinosaurs are coming out. అక్కడ నుంచి డైనోసార్స్ వస్తున్నాయి. So many dinosaurs are coming out. ఎన్నో డైనోసార్లు So వస్తున్నాయి. many camels are coming out. ఎన్నో ఒంటెలు వస్తున్నవి. The power of the Holy Ghost was manifesting like a woman giving, a pregnant lady giving birth to a child. ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా ఏ రీతిగా అయితే అవన్నీ వస్తున్నాయంటే, ఒక స్త్రీ తన గర్భం ధరించి కనేటప్పుడు బిడ్డను తీసుకొని వచ్చిన రీతిగా The earth was producing all these things. ఆ భూమి ఇవన్నీ కూడా తీసుకొని So వస్తుంది. many lions were coming out. ఎన్నో సింహాలు బయటికి వచ్చాయి. Giraffes were coming out. ఎన్నో జిరాఫీలు So వస్తున్నాయి. many living creatures were coming out. ఎన్నో జీవం గల పశువులను వస్తున్నాయి. Oh, hallelujah. హల్లెలూయా, Glory be to God. దేవునికి మహిమ. There is a specific way how God did work. చూడండి, దేవుడు ఎలా ఒక పద్ధతిలో పని చేశాడు. Amen. ఆమేన్. From where did all the trees, all the fruits, all the forest come from? మరి ఈ యొక్క భూమి మీద ఉన్న చెట్లు, ఈ యొక్క అడవి ఇవన్నీ కూడా ఎలా వచ్చాయి? It came from the earth. భూమి నుంచి వచ్చాయి. Earth is the source. భూమే ఆ యొక్క మూలము, ఆధారమై ఉన్నది. From where did all the fishes and all the sea creatures come in the world? మరి ఈ యొక్క నీళ్ళలో ఉన్నటువంటి చేపలు, జలములు ఇవన్నీ ఎలా వచ్చాయి? What is their source? వాటి యొక్క మూలం ఏమై ఉన్నది? If you go and ask a fish, where is your source? ఒకవేళ చేపను అడిగినట్లయితే నీ మూలం ఎక్కడ ఉన్నది? They will say, we came from water. మేము నీళ్ళలో నుంచి వచ్చాము. Water is our source. జలములే మా యొక్క ఆధారం అంట. From where did all these animals and beasts and all the living creatures in the whole world come from? మరి యొక్క సమస్త జంతువులు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? And they will say, we came from the earth. అవంటాయి కదా, మేము భూమిలో నుంచి వచ్చాం. What does that mean? అంటే అర్థం ఏమై ఉన్నది? Each of them have their source, different sources. మరి ప్రతి దానికి ఒక మూలం ఉన్నది. Of course, God is a source. చూడండి, అన్నిటికీ మూలం దేవుడై ఉన్నాడు. God has a method, has a thing, everything is very systematic with God's wisdom. కానీ దేవుని జ్ఞానము ఎంతో లోతైనది. So the life of a tree is in the ground. చూడండి, ఆ చెట్టు యొక్క జీవము ఆ భూమిలో ఉన్నది. Amen. ఆమేన్. The life of the fish is in the waters. మరి ఆ యొక్క చేప యొక్క జీవము నీళ్ళలో ఉన్నది. The life of an animal or a beast is in the ground. మరి ఒక పశువు యొక్క జీవము ఆ భూమిలో ఉన్నది. And their entire life, their entire future, their entire maintenance, their entire survival, nourishment, food and life will come from where they came from. చూడండి, ఆ యొక్క సమస్తం యొక్క మూలము ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే, ఎక్కడ దాని మూలమైనదో దానిలో నుంచే దాని సమస్తము సంరక్షణ అంతా కూడా వస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. If you pull the tree from the root, the tree will die. ఒకవేళ భూమిలో నుంచి మనం చెట్టును పెరికినట్లయితే ఆ చెట్టు చనిపోతుంది. If you remove a fish from the water, the fish will die. ఒకవేళ చేపను నీళ్ళలో నుంచి వేరుపరిస్తే అది మరణిస్తుంది. Because their life is in from where they came from. చూడు, వాటి యొక్క జీవం ఎక్కడుంది, ఎక్కడ నుంచి అవి వచ్చాయో అక్కడే దాని జీవం ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now let's come to ourselves. ఇప్పుడు మనకు చూద్దాం, How did God create us? మనల్ని ఎలా సృజించాడు? How did God create you? నిన్ను ఎలా సృజించాడు? How did God create the first man, Adam? మరి మొదటి ఆదాంని ఎలా సృజించాడు? If you see in Genesis chapter verse 1, మరి ఆదికాండం మొదటి అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే if you see verse 26, 26వ వచనం then God చూసినట్లయితే, said, let us make man in our image according to our likeness. దేవుడు మన స్వరూపమందు మన పోలిక చొప్పున నరులను చేయుదము. Hallelujah. హల్లెలూయా. To create animals, he spoke to the ground. చూడండి, ఆ యొక్క పశువులను చేయడానికి ఆ యొక్క భూమితో మాట్లాడాడు. To create fishes, he spoke to the waters. మరి చేపలను చేయడానికి నీళ్ళతో మాట్లాడాడు. And to create all the forest and the trees, God spoke to the ground.
మరి యొక్క అడవులను ఆ యొక్క చెట్లను చేయడానికి భూమితో But to మాట్లాడాడు. create a man, కానీ మానవుని చేయడానికి God spoke to himself. దేవుడు తనతో తాను మాట్లాడుకున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. He spoke to himself. తనతో తాను God మాట్లాడుకున్నాడు. spoke to God. దేవుడు దేవునితో మాట్లాడాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. That is your source and my source. అదే మన ఆధారం, మన మూలమై We ఉన్నది. came from the greatest source, మరి మనం ఆ గొప్ప మూలంలో నుంచి మనం వచ్చినాం. highest source. ఆ ఉన్నతమైన ఆధారమై ఉన్నది. Nobody can be above Almighty God. మన సర్వశక్తిని కంటే మించిన వారు ఇంకెవరు లేరు. Hallelujah. Hallelujah. The Bible calls him as the most high God. మన దేవుడు ఆయనను సర్వోన్నతుడిగా పిలుస్తున్నాడు. We came from the Father, Son and the Holy Ghost. మనము తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని నుంచి వచ్చాము. The spirit of Ben-Hur Johnson has come from the Trinity God. మరి బెన్నర్ జాన్సన్ యొక్క ఆత్మ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? దేవుని నుంచి వచ్చింది. Your spirit has come from the Almighty God. మరి నీ ఆత్మ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సర్వోన్నతుడైన దేవుని నుంచి వచ్చింది. Father God and Son Jesus Christ and the Holy Ghost, all three together squeezed you and made you. మరి తండ్రి అయిన దేవుడు, కుమారుడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మిమ్మల్ని సృజించాడు. Wow, what a source you are having. మరి నీకు ఎటువంటి ఆధారం ఉన్నది What చూడండి. a great comfort and great strength this is. ఎంత బలమై ఉన్నది, ఎంత ఆదరణ అయి ఉన్నది. Our God is more than water, our God is more than ground, our God is more than the earth. చూడండి, మన దేవుడు జలముల కంటే గొప్పవాడు, భూమి కంటే గొప్పవాడు అయి ఉన్నాడు. Your source is not a human being. నీ యొక్క ఆధారము మానవుడు కాదు. Your source is not a money. నీ ఆధారము డబ్బు కాదు. Your source is not people. నీ ఆధారము ప్రజలు కాదు. Your source is not the earth or the world. ఈ యొక్క భూమి మీద ఉన్న భూ ప్రపంచం కాదు. Your source is the greatest source. నీ యొక్క ఆధారము చాలా గొప్ప ఆధారమై ఉన్నది. Self-sufficient God is your source. ఆయన నీకు సమస్తము సరిపోయిన వాడై The ఉన్నాడు. biggest source. ఆయన అన్నిటికంటే పెద్ద The దేవుడై tallest ఉన్నాడు. source. అన్నిటికంటే The most సరితూగినటువంటి powerful being in the whole universe. ఓ ఆ ఆకాశం అంతటికంటే Glory. శక్తివంతమైన The వాడు, most magnificent one. చాలా అద్భుతమైన వాడై The ఉన్నాడు. most brilliant, the most wisest, the most knowledgeable one is your source. చాలా జ్ఞానవంతుడై ఉన్నవాడు, గొప్ప వాడై ఉన్నాడు. అతడే నీ ఆధారం. The most high God is your unshakable source. సర్వోన్నతుడైన దేవుడే నీకు ఆధారమై ఉన్నాడు. Nobody higher than our most high God. మన Wow. ఉన్నతమైన దేవుని మించిన దేవుడే లేడు. No Lucifer, no demons, no evil spirits, no principalities, no powers, no darkness can be above our God. మన దేవుని మించి ఏ చేతబడి కానీ, ఏ మంత్రం కానీ, ఏ శక్తి కానీ ఏది కూడా లేదు. Your life, your nourishment, your sustainment, your maintenance, your survival, your revival, your life, your future, your plans, your purpose, your destination, everything is found only from your source, that is Almighty God. చూడండి, నీ యొక్క ఆధారంలో నుంచే నీ యొక్క భవిష్యత్తు, నీ యొక్క ఐశ్వర్యము, నీ యొక్క ఆశీర్వాదం, నీకు కావలసిన సమస్తము కూడా ఈ యొక్క నీ మూలంలో, నీ ఆధారంలోనే దాచబడి ఉన్నది. Pluck a tree from the ground, the tree will die. You remove a fish from the water, fish will die. నువ్వు చూడండి, ఒక చెట్టును భూమిలో నుంచి నువ్వు బయటికి వేరుపరిచినట్లయితే ఆ చెట్టు మరణిస్తుంది. ఒక చేపను నీళ్ళలో నుంచి వేరుపరిచినట్లయితే చేప In మరణిస్తుంది. Genesis 2:7, God breathed into the nostrils, into the nose of man, and man became a living soul. ఆదికాండం 2:7లో మరి దేవుడు ఆ మానవుని యొక్క నాసికా రంధ్రంలో తన ఊపిరిని ఊదాడు. దానిని బట్టి అతడు జీవం పొంది ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Into the nose, nostril of man. మానవుని యొక్క నాసికా రంధ్రంలో జీవవాయువును ఊదాడు. That's why if you close your eyes, nothing will happen. కాబట్టి నీవు కన్నులు మూసుకుంటే ఏమి కాదు. If you close your ears, nothing will happen. నీ చెవులు మూసుకున్నా ఏం కాదు. You close your nose, your passport visa will come, you'll go to God. ఇక నీవు నీ నాసికా రంధ్రం ఇక నీ ముక్కును మూసుకున్నట్లయితే నీవు ఇక పాస్పోర్ట్ తీసుకొని పరలోకం చేరాల్సిందే. Hallelujah. హల్లెలూయా. God breathed into the nostrils the breath of life. చూడండి, దేవుడు ఆ మానవుని యొక్క నాసికా రంధ్రంలో తన జీవాయువును ఊదాడు. God breathed the spirit into the man. దేవుడు ఆ యొక్క ఆత్మను మానవునిలోనికి ఊదాడు. In the book of Job, it says, the spirit of God created me. చూడండి, యోబు గ్రంథంలో ఆయన సెలవిస్తున్నాడు, దేవుని ఆత్మ నన్ను సృజించాను అంటున్నాడు. Job 33:4. యోబు 33:4. In Genesis 2:7, the breath of the Almighty God created me. ఆదికాండం 2:7లో జీవవాయువే నన్ను నిర్మించాడు అంటున్నాడు. That's why when sin came, when Adam was cut off from
God, the devil came, the sin came, death came, man was separated. చూడండి, ఎప్పుడైతే పాపము వచ్చినదో ఆదాము జీవితంలో అతడు దేవుని నుంచి వేరుపరచబడ్డాడు. అప్పుడే అతని జీవితంలో పాపము, రోగము, అపవాది అన్నీ వచ్చాయి. But God sent Jesus Christ. కానీ యేసు ప్రభువును దేవుడు పంపించాడు. Jesus shed his blood on the cross. ఆయన రక్తాన్ని మన నిమిత్తం కార్చాడు. Those who believe in Jesus will have everlasting life. ఎవరైతే యేసు ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచారో వారు నిత్య జీవం కలిగి After he ఉంటారు. died and rose again, ఆయన మరణించి తిరిగి లేచిన the తర్వాత first thing that he did, ఆయన మొదట చేసినది, he visited his 11 apostles. ఆయన 11 శిష్యులను And దర్శించాడు. what did he do? ఆయన ఏం చేశాడు? The same thing God did in Genesis 2:7. ఆదికాండం 2:7లో చేసిన రీతిగానే ఆయన జీవాత్మను ఊదాడు. He breathed upon them and said, "Receive ye the Holy Spirit." ఆయన వారిపైన జీవ వాయువును ఊది పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోమన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is your source. యేసు ప్రభువే నీ ఆధారం. He is your author of salvation. ఆయన నీ యొక్క రక్షణకు ఆధారమై He is ఉన్నాడు. your master, your boss, your Lord. ఆయన నీ ప్రభువు, నీ దేవుడై ఉన్నాడు. He is your teacher. ఆయన నీ బోధకుడై He ఉన్నాడు. is your bread of life. ఆయన జీవాహారమై ఉన్నాడు. Amen. ఆమేన్. Genesis 1:26 says, ఆదికాండం 1:26 వచనం ఏమంటుంది? God said, let us make man. దేవుడు మన పోలిక యందు నరులను చేయదమని పలికాడు. He said, ఆయన చెప్పాడు. that means man is a product of God's word. అంటే మానవుడు దేవుని యొక్క మాట ద్వారా జరిగిన కార్యం. Hallelujah. హల్లెలూయా. So word of God is your source. దేవుని వాక్యమే నీ ఆధారమై ఉన్నది. Holy Ghost is your source. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే నీ ఆధారం. How do you live your life? నీ జీవితం ఎలా జీవిస్తావు? How do you maintain? నువ్వు ఎలా దాన్ని కొనసాగిస్తావు? How do you sustain? ఎలా నువ్వు How do you జీవించగలవు? survive and revive? నువ్వు ఏ రీతిగా నువ్వు జీవించగలవు? Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. That is your source. The word is your source. చూడండి, యేసు ప్రభు అన్నాడు, మానవుడు రొట్టె వల్లనే కాదు కానీ దేవుని నోట నుంచి వచ్చి ప్రతి మాట వలన జీవించునన్నాడు. జీవ వాక్యమే నీకు ఆధారమై ఉన్నది. Get to know your source. నీ యొక్క ఆధారం ఏమైనదో నువ్వు తెలుసుకో. No other source for you. నీకు ఇంకా ఏ ఆధారం లేదు. It's only the presence of God దేవుని యొక్క సన్నిధే నీకు తోడు. and the word of God. దేవుని వాక్యమే నీకు That is జీవం. your source. అదే నీ ఆధారం. The life of tree ఆ యొక్క చెట్టు యొక్క జీవము is in the ground. ఆ యొక్క భూమిలో The ఉన్నది. life of the fish is in the water. చేప యొక్క జీవం ఆ నీళ్ళలో The ఉన్నది. life of the animal is in the ground. ఆ పశువు యొక్క ఆ యొక్క జీవము భూమిలో ఉన్నది. What is your source? మరి నీ యొక్క ఆధారం నీవెక్కడ ఉన్నావు? Know your source. నీ యొక్క ఆధారం తెలుసుకో. Jesus said, యేసు ప్రభు I అన్నాడు, live by my Father's word, దేవుని నుంచి వచ్చి ప్రతి నోటి మాట ద్వారా నేను జీవిస్తున్నాను. and you will live by my word. కానీ నీ మటుకు నా మాట ద్వారా నువ్వు జీవిస్తావని. In Genesis 2:7 it says, ఆదికాండం 2:27 God breathed into that man, into that dust body. దేవుడు ఆ యొక్క మానవుని యొక్క నాసికా రంధ్రంలో జీవవాయువును ఊదాడు. I can picturize in my mind. నేను ఊహించగలను. The mud suit was there. ఆ యొక్క మట్టితో నిర్మించిన ఆ యొక్క శరీరము, It's only mud suit, mud body only. అది కేవలం మట్టితోటే ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Great interest. దేవుడు మానవుని ఎంతో ఆసక్తితో సృజించాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Can you imagine God Almighty coming down and kneeling down and making this mud pot? జస్ట్ ఊహించండి ఎలా దేవుడు ఈ యొక్క మట్టి శరీరంని తను ఎంతో ఆసక్తితో జరిగించడము. He's kneeling down. ఆయన అక్కడ మోకరించాడు. Wow, he's God Almighty. ఆయన దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు. Bending down, stooping down. ఆయన నీకై కిందికి దిగి వచ్చాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And he made everything. సమస్తమును జరిగించాడు. But that was only a mud body. అక్కడ కేవలం మట్టి శరీరమే. That was not Adam. అది ఆదాం కాదు. God has not breathed the spirit inside. There is no spirit inside that mud body. ఆ యొక్క మట్టి శరీరంలో జీవం లేదు. And now God is bending down and into the nostrils of man, God is doing a supernatural impartation. అక్కడ దేవుడు మోకాలు ఒంగి ఆ యొక్క సూపర్ న్యాచురల్ గా ఒక తన వాయువును ఊదాడు. God is opening his mouth. ఆయన నోరు తెరిచి And the wind is coming. ఆ గాలి The వీస్తున్నది. wind is coming. Wind is coming. Wind is coming. ఆ యొక్క గాలి వీచుతున్నది. గాలి వీచుతున్నది. The breath is coming. ఆ యొక్క ఊపిరి వస్తున్నది. The wind is coming. ఆ యొక్క గాలి The వస్తున్నది. breeze is coming. ఆ యొక్క గాలి And వీచుతున్నది. out of God the breath came. దేవునిలో నుంచి ఆ యొక్క ఊపిరి వచ్చి And I can see in my spirit eyes, నా యొక్క ఆత్మీయ నేత్రాలతో నుంచి Adam was coming out of the mouth of God.
దేవుని నోట నుంచి ఆదాము వచ్చి The ఉన్నట్టుగా spirit of Adam was coming out of the mouth of God. ఆదాము యొక్క ఆత్మ దేవుని యొక్క నోటిలో నుంచి వచ్చినట్టుగా నేను And చూస్తున్నాను. went into that body. ఆ యొక్క శరీరంలోనికి ప్రవేశించింది. If I rewind, నేను అదంతా తిరిగి చూసినట్లయితే the spirit of Adam again back to God. మళ్ళీ ఆదాము యొక్క జీవము తిరిగి దేవునిలోనికి, Again it is entering into the mouth of God. అది తిరిగి దేవుని నోటిలోనికి ప్రవేశిస్తుంది. Adam is inside God. ఆదాము దేవునిలో ఉన్నాడు. That means where is Adam from all eternity? మరి ఆది నుంచి ఆ నిత్యత్వంలో నుంచి ఆదాము ఎక్కడున్నాడు? Adam was in God. ఆదాము దేవునిలో ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. God is eternal. దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి. Man is eternal. మానవుడు కూడా నిత్యుడే. From where did you and I come? నీవు నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము? We came from God. దేవునిలో నుంచి వచ్చాము. How long we were there? ఎంత కాలం ఉన్నాము? As long as God existed, we all existed. దేవుడు ఎంత కాలంగా ఉన్నాడో అంత కాలంగా మనము ఉన్నాము. This is hard to understand, చాలా కష్టతరమే, but this is the truth. ఇదే సత్యమై ఉన్నది. Amen. ఆమేన్. You were in God, నీవు దేవునిలో ఉన్నావు. or from all past eternity. ఆ నిత్యత్వములో నుంచి You have not come just suddenly in this world. నువ్వు సడన్ గా ఈ భూమిలో రాలేదు. God is Alpha. దేవుడు అల్ఫా, You also are Alpha. నీవు కూడా అల్ఫావే. God is Omega. ఆ దేవుడు ఒమేగా అయి ఉన్నాడు. You also are Omega. నీవు కూడా ఒమేగానే. Hallelujah. హల్లెలూయా. Lift your hands and thank the Lord. నీ చేతులు పైకెత్తి దేవుని స్తుతించు. Father, in Jesus' name, I bless your children. తండ్రివైన దేవా, నిన్ను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. Let them know that you are the only source ప్రభువా, వారు నీవే ఆధారమని గుర్తించులాగున చేయండి. for everything. ప్రతి దానికి నీవే You ఆధారం. are the source of joy, నీవే సంతోషమునకు ఆధారం. source of peace and prosperity, ఓ సమాధానము సమృద్ధికి నీవే ఆధారమై ఉన్నావు. source of our life, మా జీవానికి నీవే ఆధారం. source of our all eternity. మా యొక్క నిత్యత్వానికి నీవే ఆధారమై ఉన్నావు. Thank you, Father. తండ్రి నీకు వందనాలు. In Jesus' name. యేసు నామములో. Amen. ఆమేన్. God has touched many people. దేవుడు ఎంతో మందిని తాకి ఉన్నాడు. Call us and tell us. మాకు ఫోన్ చేసి తెలియపరచండి. We will see you next week, same time. వచ్చే వారం ఇదే సమయంలో మళ్ళీ తిరిగి కలుసుకుందాం. Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. Amen. ఆమేన్. దేవుడు తన మహాకృపను బట్టి ప్రవక్త డాక్టర్ బెన్నెల్ జాన్సన్ గారిని బహుబలంగా అంతర్జాతీయంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాడుకుంటున్నారు. శక్తివంతమైన అసాధారణమైన కార్యాలు ప్రతి చోట జరుగుతున్నాయి. మీ ప్రాంతాలలో పరిశుద్ధాత్మ ప్రవచనాత్మక ఉజ్జీవ సదస్సులు లేక సేవకుల మరియు నాయకుల సదస్సులు నిర్వహించాలని ఆశిస్తున్నారా? మరియు మీరు దైవిక స్వస్థతలు, విడుదలలు, ఉజ్జీవం, దేవుని బలమైన ఆత్మ కుమ్మరింపు, లోతైన దేవుని వాక్య ప్రత్యక్షతల కొరకు మరియు శక్తివంతమైన పరివర్తనను మీ జీవితంలో అనుభవించడానికి ప్రవక్త డాక్టర్ బెన్నెల్ జాన్సన్ గారిని మీ ప్రాంతాలకు మరియు మీ సంఘాలకు ఆహ్వానించాలనుకుంటే దయచేసి 9399933388 సంప్రదించండి. ఈ ప్రవచనార్థకమైన కార్యక్రమాలను వీక్షిస్తున్న ప్రతిసారి మీరు ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడుతున్నారని మాకు తెలుసు. దేవుని అసాధారణమైన శక్తి చేత మీ ఆత్మ పురుషుడు ఎంతగానో పైకి లేవనెత్తబడుచున్నాడు, బలపరచబడుతున్నాడు. అనేకులు అనేక విధాలుగా అనేక రీతులుగా దీవించబడుతున్న అసాధారణమైన సాక్ష్యాలు మేము వింటున్నాం. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. మీరు ఈ పరిచర్యతో ప్రవచనార్థకమైన భాగస్వాములు కావాలని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాం. మాతో నెలవారీ భాగస్వాములు అవ్వండి. దేవుడిచ్చిన దర్శనంతో మీ చేతులు మాతో కలపండి. మీరు ఈ పరిచర్యలో ప్రవచనాత్మక భాగస్వాములు కావాలనుకుంటున్నారా? కాల్ చేసి మాకు తెలియచేయండి. పరిశుద్ధాత్మదేవుడు మీ హృదయంలో ప్రేరేపించిన కొలది మీరు $500 లేక $1000 లేక $2000 మరియు అంతకు మించి ఈ పరిచర్యలో మీరు విత్తవచ్చు. మీరు ప్రవచనాత్మకమైన భాగస్వాములుగా ఉండండి. ఫోన్ చేసి మాకు తెలియచేయండి. ప్రవక్త ఫలాన్ని మీరు పొందుకుంటారు. దేవుడు మిమ్మల్ని సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించునుగాక.